ವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಮಹಾಮಾತೆ ಶಾರದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಗಳನ್ನು ಆರತಿ ಬೆಳಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆರತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸಬೇಕು. गाये जय चंद भक्त वंदारते तमान, गाये जय चंद भक्त वंदारते तमान, जय जय हारते तमान, हर हर हारते तमान, शिव शिव हारते तमान, कंचन भाव शक्ते तमान। जय श्री गुरु महाराज की जय, जय श्री महामाई की जय, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय, जय श्री दुर्गा माता की जय, जय श्री शिव परमात्मा की जय, जय श्री गंगा माता की जय, जय श्री सर्वदेव देवी स्वरूपों की जय. ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, SHR ಸಂಸ್ಥೆಯ MD ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಉಡುಪರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಂದರಗೌಡರವರು, ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಮುಡ್ರವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಣೇಶ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ TR ಕಲ್ರಾಯರವರು, ಶಾರದಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जय श्री वीर मारुति देव की जय, जय श्री बुध कौशिक ऋषि की जय, श्री गणेशाय नमः. अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री सीता रामचंद्रो देवता सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकं श्री रामचंद्र भीत्यर्थे श्री राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः. ध्यायेदाशानुबाहुं रथधरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं हासोपसानां नवकमलधलस्पद्दिनेत्रं प्रसन्नं
वामाङ्करूढा सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरधाबं नानालङ्कारदीप्तं धृतमरुजठामण्डलं रामचन्द्रं शरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं हृषैवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासेतो न धनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्प्राथो मावृद्भूतं अजम्बिबं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातो बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दशौ पातो विश्वामित्रः प्रियश्रुतेः गाणं भातुमकत्प्राथा मुखं सौमित्रवत्सलः शुभा विद्यानिधे पातो कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातो भुषौ भग्नेशकार्मकः करौ सीतापते पातो हृदयं झामजग्नजेत् मद्यं भातु करद्वंशे नाभिं झाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटे पातो शक्तिने हनुमप्रभः ओरो रघोत्तमः पातो रक्षकुलविनाशक जानुने सेतुकत् पातो दङ्घे दशमुकान्तकः पाधौ भीषणश्वेद पातो रामोऽखिलम् अपः एतां रामभलोपेतां रक्षाम्य सकृते पटे सचिरायुसुखे पुत्रे विजये विनये भवे पातालभूतलयोमचारिण तद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेथे रामभद्रेते रामचन्द्रेते वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापै मुक्तिं च विन्दते जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं य कण्ठे धारये तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्चरनामेदं यो रामकवचं स्मरेन् अव्याहताज्ञा सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टभान्यता स्वप्ने रामरक्षां मां मरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विरामसकलापदाम् अभिरामस्ति लोकानां रामं श्रीमांसनप्रभः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ धान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्मानौ श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलह्न्यं तारो तायेतां नो रघोत्तमः आतसज्जधनुषा विसस्पृशा वक्षयाशु गणसङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पति सदैव गच्छतां सन्नद्धा कवचे खड्गे चापबाणधरो युवः गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामं भातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथे शूरो लक्ष्मणानुचरो बलिः काकुत्सः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघोत्तमः वेदान्तः वेद्यो विघ्नेश पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् प्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोत् न संशयः रामं दरुहादलश्यामं पद्माक्षं तेतवाससं स्तुवन्ते नामभिर्दिर्वैन्यते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्सं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र शरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र शरणौ वचसा घृणामि श्रीरामचन्द्र शरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र शरणौ शरणं प्रपद्ये
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य जनकात्मजः भरतो मारुतिरस्य त्वं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजैवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताजमं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये खोजन्तं राम रामेथे मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भयो भयो नमाम्यहं वर्जनं भवभीषाणाम् आर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमधूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीरामनाम वरानने यदि श्रीबुधकौशिकरशिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। जय श्री रामचंद्र भगवान के जय। जय श्री वीरमारुति देव के जय। जय श्री बुधकौशिक ऋषि के जय। जय श्री स्वामी जी महाराज के जय। जय श्री सर्वदेव देवी स्वरूपों के जय। ಜೈ ಗುರುಜಿ. ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಯವರ ಪಾದ ನಮನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಧ್ಯವಲಯದ ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಎಣ್ಮೂರು, ಹರಿಹರಪಲ್, ತಡಕ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕಡಬ, ಬಿಲ್ನೆಲೆ, ಚಾರ್ವಾಕ, ಸವಣೂರು ಬಳಗಗಳ ಸಂಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ 3 ತಾಲೂಕುಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಷ್ಠಾ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ತಾಣ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ತಾಣ 1986ರಿಂದ ಈ ತನಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ SHRF ಸರ್ವಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ ವತಿಯಿಂದ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ MD ಅವರು, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು, ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಉಡುಪರವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 17ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೋಗೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು, ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೃ ಬಳಗ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಬಳಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಬಳಗದ ಚುರುಕಿನ ನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಇವರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಗುರುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಯವರಿಗೆ ಶಿರಸ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಹತ್ತೂರಿನ ಒಡೆಯನಾದ ಮಹತೋಬರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಹಾಗೂ
ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವರುಣ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನದ ವಿಶೇಷ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಉಡುಪು ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಬಳಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಉಡುಪರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಪುತ್ತೂರು ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಡಬ ಬಿಲ್ಲಿನೆಲೆ ಚಾರ್ವಾಕ ಸವಣೂರು ಇವುಗಳ ಬಳಗಗಳ ಸೀಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರಗೌಡ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬಳಗದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಗುರುಶ್ರೀರಾದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಳ್ಯ ಎನ್ಮೂರು ಪುತ್ತೂರು ಬಳಗಗಳ ಸೀಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಡಮೂಡೂರ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಎಂಬಿ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸುಳ್ಯ ಬಳಗದ ನಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಣೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸುನಂದ ಮಾಧವ್ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರು ಬಳಗದ ನಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಪನೆಮಜಲ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಪುತ್ತೂರು ಬಳಗದ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ TR ಕಲ್ರಾಜ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ತೀರ್ಥರಾಮ್ ಪನೆಮಜ್ಜಲ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನದ ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವಲಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪೊಡಮಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದಂಥ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಣಿದು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸುಪುತ್ರರು ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ ಅಂದರೆ SHRF ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿರುವಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೂಜನೀಯ ಯೋಗೀಜಿಯವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಸರ್ವ ಅಮೃತಾತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಸರದಿ ನನ್ನದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಚರ್ವಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಮಾತು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುಟ್ಟ ಊರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವರು ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿರುವಂಥ ಪೂಜನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಡುಪ ಅಂತ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗುರುಗಳ ಸತ್ಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ ಉಡುಪ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯೋಗೀಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು.
ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಾಗ ದಿವ್ಯತ್ರಯರು ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ದಿವ್ಯತ್ರಯರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿವರಣೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1986 ಜನವರಿ 14ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಯವರು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನಿಷ್ಠ ಭಕ್ತರಾದಂಥ, ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ದೇವರೆಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪೂಜ್ಯರು ತನಗೆ ದೊರೆತಂಥ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಈಗ 38 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಆ ಕಳೆದ 1986ರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂಥ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಬಳಗಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು 140ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದಂಥ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಚೆನ್ನೈ, ಹಾಗೆ ಹೈದರಾಬಾದು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ 7 ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದಂಥ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ, ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಬಳಗಗಳು ಅಂತ. ಈ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡದೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವ ಮಂದಿರಗಳು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲ್ಲ ಭಿನ್ನ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅಜಗಜಾಂತರ ಬಾಕಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ. ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಸತ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ, ಪಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಪಥಗಳೋ ಅಷ್ಟು ಮತಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಸಾರಿದರು. ಆ ಪಥಗಳು ಬೇರೆ ಆದರೂ ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ದಾರಿ ಒಂದು, ಗುರಿ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇನ್ನು ಜಾತಿ, ಮತ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರದ ಭೇದವಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾವ ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯಾರು ಕನಿಷ್ಠ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಕೃಪೆ ಪಡಿಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇವೆ ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು, ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತದೆ. ದೇವರು ಅದು ನಾಮ ರೂಪ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ದೇಗುಲಗಳಂತೆ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರು, ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ನಂತರ ಗಂಧ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಿಟಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಗಳಂತೂ ಗೌಣ. ನೀವು ಬಾಹ್ಯ ಮಡಿಗಿಂತ ಆಂತರಿಕ ಮಡಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಆಂತರಿಕ ಮಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟ ನಗಾರಿಗಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸುಮಾರು 2:30ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕರಪತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,000ದಿಂದ 1,500 ಜನ ಸೇರಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿತಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಇರು, ಎಂತೇ ಇರು, ಏನೇ ಆಗಿರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಭ್ಯ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮುಖವಾಣಿ ಇದೆ, ವಿವೇಕ ಸಂಪದ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಕವನ, ಕಾದಂಬರಿ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ಹನಿಗವನ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಾವು ವಿವೇಕ ಸಂಪದ ಚಂದಾದಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 125, ಅದು ಚಾತುರ್ಮಾಸಿಕ, 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ವೀಣಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಇತರ ಒಂದು 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಕಿರಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಮಲಯಾಳ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು,
ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಲಭ್ಯ. ಅದು ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಇದೆ, 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಆಂಗ್ಲ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಸುಮಾರು 600ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕನೂ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಥ ಮಹಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿವಿಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು, ರೈತರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು, ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ. 100 ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಸಾಲದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಸಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ 10 ಮನೆಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕರೆದಾಗ ಬಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ, ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತಿದೆ. ದೀಪ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಗೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಆ ಮನೆಯೇ ಬೆಳಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೀಪ ಯೋಜನೆಗಳಂತ ಸುಮಾರು 30 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಸುಧಾ, ದೇವಸುಧಾ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 80 ಪಾಠಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದೀಪ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಮಹಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೀಪ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ, ಸತ್ಸಂಗಗಳು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಬಸ್ಸಿನಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಮನೆಯ ಹುಡುಗ. ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಭಜನೆ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನದು ಬೇರೆ ಮನೆ, ನಾನು ಪಾಲಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೂ ನನಗೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡು ಅಂತ. ನಾವು ಬರೀ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ತಂದೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಯಜಮಾನ್ರೆ ಆ ಮಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಚಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತೇನೆ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಕೂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದೊಂದು 30 ಇದೆ. ಬರೇ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಈ ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ದೀಪ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಗುರೂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡುವಂಥ. ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯಿತು. ಹುಡುಗ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ರಾಜಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಮಗ ರಾಜಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಚಚ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಶರ್ಬತ್ತು ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡ, ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ, ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ, ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಡು ತೆಗೆದಿಡೋದು ಅಂತ ಉಂಟು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಈಡು ನನಗೆ ರಾಜಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ತಿಂದರು, ನಿಮ್ಮ ಪಾನಕ ಕುಡಿದ್ರು, ಒಂದಾದರು. ನನಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥದ್ದು 100 ಘಟನೆಗಳು. ನಾನು ಗುರೂಜಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು 100 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವನು, ಹಾಗಾಗಿ ವಿತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಪಾಠ. ವಿತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 100 ಘಟನೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಬದಲಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ದೀಪ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂತಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಯೋಗಿಜಿಯವರು ನಮಗಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 16 ಕಡೆ ಇದು ನಡೆದು, ಇದು 17ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ದಿವ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಮನೆ ತಲುಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ 38 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಆದರೆ ಇದೀಗ 3 ವರ್ಷದ ಹಸುಗೂಸು. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಕನಸು
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿಂದ ಆದಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಅವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಪೂಜನೀಯ ಯೋಗೀಜಿಯವರು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಯೋಗೀಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಪುನಃ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. SHRF ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ. ನಾನು 2-3 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದವನು. ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಹೇಳುವಾಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತೆ, ಮನೋದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಯಿತು ಶರೀರ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಭಜನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಯೋಗ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ, ನಮ್ಮ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ, ನಮ್ಮ SHRFಗೆ ಅವಶ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯದ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ನೆರೆಯ 2 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೀಪ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೀಪ ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-18 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇತ್ಯವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇವತ್ತು ಮಲಗಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಎಬ್ಬಿಸುವಾಗ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇಂಥವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓದಬೇಕಂತೆ, ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಓದಿದ್ಲು. ಇದು ಬಹುಶಃ 8ನೇಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಮೊನ್ನೆ SLCಯಲ್ಲಿ 625ರಲ್ಲಿ 619 ಮಾರ್ಕು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 5-6 ಕಡೆ ಅವಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಬಡವರು. ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇದಾಂತ ಶಾಲೆ, ಸಂಸಾರಿಗಳ ಸಾಧನ ಗರಡಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳಿವೆ, ಬಂದು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ, ಆ ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಚರಣಕಮಲಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಹತ್ತೂರ ಪುತ್ತೂರಿನ ದೇವರಾದಂಥ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಜೈ ಗುರುಜಿ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಿಖರಪ್ರಾಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯೋಗೀಜಿಯವರ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ, ನಮ್ಮ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, SHRF ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ MD ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು CEO ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ SHRF ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಇವರ BNYS ಪದವಿ STM ಉಜಿರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. 2nd ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್, 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಆನಂತರ STM ಉಜಿರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ MD ಪದವಿ 2007ರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ MD ಪದವಿ. ತದನಂತರ SHRF ಯೋಗವನ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1 ದಶಕದಿಂದ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 1 ವಾರದ
ಅನೇಕ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಂಥ SHRF ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 1 ವಾರದ ಯೋಗ ಶಿಬಿರಗಳು 100 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಉಡುಪರವರು ಈ ತನಕ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ರೋಗಿಗಳು 62,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. SHRF ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಸೇವೆಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ತನಕ 14 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮುಂದಿನ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಯೋಗೀಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಉಡುಪ, SHRF ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಜೈ ಗುರುಜಿ. ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಬಳಗಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವಲಯ 3ರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಎಣ್ಮೂರು, ಹರಿಹರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕಡಬ ಬೆಳಿನೆಲೆ, ಚಾರ್ವಾಕ, ಸವಣೂರು ಎಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಬಳಗಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 17ನೆಯ ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾಪ್ತ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಈ ವಲಯದ ಬಳಗದ ಹಿರಿಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಸೇವಾತುರರು, ಈ ಒಂದು ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಈ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಳಗಗಳ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸೇವಾತುರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಮಿತ್ರರು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 17ನೆಯ ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ, ಯೋಗಬನದ ವಿಶೇಷತೆಯ, ಮಹಿಮೆಯ, ಸಾಧನೆಯ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸುಂದರಗೌಡರು ಸರಳವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನ ಮಂಥನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. 16 ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ದಿವ್ಯತ್ರಯರ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಯವರ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾದಂತಹ ಸಾಧನಾ ವಿಧಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಒಂದು ತಪಸ್ವಿ ಜೀವನದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿ ಇಂದಿನ ದಿನ 17ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಬಳಗಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ 10-12 ಎಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಬಳಗ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಷ್ಟ್ರೋದ್ಧಾರದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಬಯಸದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಹಿರಿಯ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞನಾಗಿ, ಹಿರಿಯ ಯೋಗ ಸಂಶೋಧಕನಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ, ರೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ದಿನಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. 4 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿ ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು. ತನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದವರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 ವಾರದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಬರದಾರದಂತಾಯಿತು ಆ ತಾಯಿಗೆ. ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ಲು. ಪ್ರಥಮ 1-2 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದಲೇ ಮೌನವಾಗಿದ್ಲು. 3-4 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನಾನೂ ಕೂಡ ಇನಿ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಾಯಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ರಣ, ಕುಟುಂಬದ ಏರಿಳಿತ, ಇಚ್ಛೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಆ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಬಂದ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ. 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಏನಕ್ಕಮ್ಮ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸರ್ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು, ಸಿಡುಕು, ಕೋಪ, ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿಂತನೆ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಒಂದಿನಿತೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿದ್ದೀರಿ, ಆಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಸಿಡುಕರಾಗಿದ್ದರು, ಕೋಪಿಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಿಕ್ಕಿ 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 ಅಳ್ತಳು. ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋಪ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ನಾನು 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಆಫೀಸಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದರು ಸರ್. ನಾನು ಈ ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂದೂ ಕಂಡಿರದಂತಹ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ವೇಗವನ್ನು ಯಾರೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕೈಗೆ 2 ಲಕ್ಷ, 3 ಲಕ್ಷ, 4 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ, 5 ಲಕ್ಷ ಯಜಮಾನ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಯಜಮಾನ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು, ಮನಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡವನು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕುಂಠಿತ ಆದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಕೋಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯ ಕುಸಿತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವು ಕೂಡ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಲೆಗಳು, ಮೋಸ, ದಗ, ವಂಚನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದಾಷ್ಟ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆ ತಾಯಿಯ ಸಂಕಟವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಣ್ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಆ ತಾಯಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸರ್ ಎಷ್ಟಂತ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್, ನಾನೇನಾದರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವರು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಮನೆಗೆ 6 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು, ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ 22 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ, ನಾವು ಬರೀ ಶೋಕಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಳುಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಕ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯವಾದ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಇಂಥ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಸಜ್ಜನ ಬಂದವರು ಅಂತ ಎನಿಸಿದವರು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲಮ್ಮ 22 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರವರ ದುಡ್ಡು, ನಮಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 22 ಲಕ್ಷ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಕೈ ಅವರು ಮುಗಿದ್ ಬೇಡವಾ? ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಲವಾಗಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಧೀಮಂತ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹ ಸಂತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಈ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ದೃಢ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 22 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ದೇವರ ಮನೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಕುಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವರ ಮನೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಹನೆ ಇಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸತ್ಯ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ಅರ್ಚಿಸಬೇಕು, ವಂದಿಸಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿದಾಗ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ 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 ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತದೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಎಲ್ಲ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಹಜವಾದ ಧರ್ಮಗುಣ. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು. ದೈವಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ದೈವಿ ಗುಣ, ಪ್ರೀತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಕ್ಷಮೆ, ಕರ್ತವ್ಯಪರತೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ, ಸಹೃದಯತೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಪಕಾರವನ್ನು ಎಸೆಯದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾನಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೈವಿ ಗುಣದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಾವು ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಬಲಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಭದ್ರವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಸಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ರಸ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ, ಭಗವದ್ಭಾವ, ಭಗವದ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವ ಮಾನವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿರಿಯ ಸತ್ಯವನ್ನು
ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ತಾಯಿಗೆ 1 ವಾರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಮ್ಮ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಳು ಆ ತಾಯಿ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಇದ್ಲು, ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ಲು. ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಆಫೀಸಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅಂದರೆ ಗೌರವ. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಾದವನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಸಹನೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರೀತ್ಯತ್ವವಾಗಿ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವಂತಹ ಏನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇವತ್ತು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಬಿಸಾಕುವಂಥದ್ದು, ಕಾಫಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ? ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಹನೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಾಯಂದ್ರು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಆ ತಾಯಿಯ ಸಂಕಟ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣದಿಂದ. ಯಾಕೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಕಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ? ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾನೆ? ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಕ್ಷಣ ಅಮೂಲ್ಯ. ನಾವಿವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಹೊಸತನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳನ್ನು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರನ್ನು ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. 1-2 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆತನ ವಯಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಮಿತ್ರರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಆತನ ವಯಸ್ಸು ಬರೀ 13 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಆತನ ತಾಯಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಏನಮ್ಮ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ತಾಯಿದು ಅದೇ ಕತೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಸರ್, ಮಗ ಈಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನೆಲ್ಲ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್. ತಪಾಸಣೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡುವಾಗ 13 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಖಿನ್ನತೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. 13 ವರ್ಷ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಮನಸ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಮೊಬೈಲಿನ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಈಗಿನ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, MAS. ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಚಟ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ, ನನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ನಡುಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ನಡುಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದೋ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, PUBG ಇರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೆಝಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು 13ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಣಿಸಿದಂತಹ, ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಕಾಣದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕಾಲ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಲ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಕೆಡತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲದೂ ಕೆಡತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ತಂದೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ತಾಯಿ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ, ಆಕೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು. ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ, ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ಮಗ. ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರ್ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇ ಮಗನ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ರೀತಿ. ಅವನಿಗೆ 1 ವಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇವನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಗತಿ, ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೋಣ. ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರಳವಾದ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನ, ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ, ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ, ಆಟ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಗಬನದ ದಿನಚರಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಇಂಥ ದಿನಚರಿ, ಇಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇವತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟು ಯೋಗಬನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಮ್ಮ ಅಂತ ಆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾಳ ಆ ತಾಯಿ. ಅವನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವೇ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವೇ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಗೌರವವನ್ನು, ಅವರೆಣಿಸಿದಂತಹ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಾಣುವಂತಹ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದೇ, ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಲಗಿ. ಆ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ, ಪಿತೃ ದೇವೋಭವದ ಪುಣ್ಯ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಂದು ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಏನಿದೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲ ಸರ್. ನಾವೀಗ ತಾನೇ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಕೇಳಿದರು, ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಅನುಭವ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ 13-18 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದಂತಹ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಹಲವು ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದೀರಿ. 39 ವರ್ಷ
5 ತಿಂಗಳು 24 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬದುಕಿದ್ರು. ಎಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸತ್ರು ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತನನ್ನು ಹೆತ್ತಂತಹ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ನರೇಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಮಗು ನರೇನ್, ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತೀಯ? ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಆಣೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ನರೇಂದ್ರ ಮರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ಮರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದೆ ಆಣೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ. ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಗು ನರೇನ್, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಿನದ ಅಂಕಿಅಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 139,80,00,000 ಇವತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಅದು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬರೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಜಗತ್ತು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೆ, ಜನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜ ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಗು ನರೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ನೀನು ಸತ್ರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರೂ ಅಮರರಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಾವನ್ನು ಖಚಿತ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾವು ಬರುವುದರ ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ, ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಿನ್ನ ದಿನಚರಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಗುಣಗಳು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಏನಿದೆ, ನೀನು ಸತ್ರು ಕೂಡ, ಸತ್ತ ನಂತರ 1,00,000 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ವಂದಿಸಬೇಕು, ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲಲ್ಲ, ಆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ, ಮಾತೃಭಕ್ತಿ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, ಈ 3 ಭಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಮ ಆಗಿದ್ದರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನನ್ನ ಭಾರತ. 1893ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಡಗನ್ನು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಹತ್ತುವ ಮುಂಚೆ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದವರು ಅವರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮನೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಳಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೊತೆ 7-8 ಜನ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದವರು, ಅವರ ಮಿತ್ರ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ರು, ನರೇಂದ್ರನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು. ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿದ್ರು, ಪರಿಚಯ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೀದಿ ಬಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ನಂತರ ಜೀವನದ ಹಲವು ರೋಚಕ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಹಲವು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದೆ. ಹಲವು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಇಂಥ ಬೇಸರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಖಿನ್ನನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ,
ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುರುದೇವರ ಇಚ್ಛೆ. ಇದೇನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುರುದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದೆ. ಗುರುದೇವರೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿಹಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರುದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಕಹಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರುದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕಹಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರೀತಾರೆ, ನಾನು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತುವ ಸಮಯ ಮುಂಚೆ 6-7 ಸಾವಿರ ಸಹಸ್ರ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಆ ಒಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕದ ಚಿಕಾಗೋ ಕೊಲಂಬಸ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಆ ಕಾಲ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತುವ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಆದಂತಹ ವಯಸ್ಸು 30 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. 30 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಇದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು. 30 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಒಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅಂಥ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ನಾನು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾವ ಭಾವವನ್ನು, ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೀಕಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಪೇಪರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ನೋಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರುಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತನಾಗಿದ್ದೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗುರುದೇವರು ಅಂದೇ ಹೇಳಿದರು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವರ ಮಹಾಸಮಾಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತನನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರನನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಳ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅರೆ, ನನ್ನ ಗುರುದೇವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಗುರುದೇವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಸಂಶಯವೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೇನಾದರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಏರಿಳಿತ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಹುಚ್ಚುತನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗುರುದೇವ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮೌನವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನರೇನ್, ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಿಕಾರಿಯಾದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಳಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ನೋ, ಕಾಳಿ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ನಡೆ ನುಡಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ವರ್ತನೆ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಕಾಳಿ ತಾಯಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಲೋ, ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ಲೋ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ಲೋ, ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೆ, ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ದಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫಕೀರನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಹಾಸಮಾಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿ ಆಗಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾವ ಗಳಿಗೆ, ಯಾವ ಸಮಯ, ಯಾವ ದಿನ, ಯಾವ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಒಂದು ಉಸಿರನ್ನು ಮಹಾಸಮಾಧಿಯ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಹಿರಿಯ ಚೈತನ್ಯ. ನಾವು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿಯ ಒಂದು ತುದಿಯಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಒಂದು ನೆಲೆ ಆಗಿದ್ದರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರಿತಾರೆ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನರೇನ್, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬರೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸವೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯ ಕುಸ್ತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಲ್ಲ.
ನೀನಿನ್ನೂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಕಾಳಿತಾಯಿ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದಿದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದಿದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅಂತ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನರೇಂದ್ರ ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೇ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ನಾ ಕಂಡಂತೆ ನನ್ನ ಗುರುದೇವ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಗುರುದೇವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಅಭಯವಾಣಿಯನ್ನು, ನೀನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುವಾಗ್ತೀಯ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ, ವಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಆವಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ನನಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಗುರುದೇವರ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ದಾರ ಎರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೊಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವದಕ್ಕೆ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಗುರುದೇವ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ದಾರ ಎರೆಯಲ್ಪಡ್ತು ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ. ನರೇಂದ್ರನ ಏನು ಒಂದು ಆದರ್ಶ, ನರೇಂದ್ರನ ಚಿಂತನೆ, ನರೇಂದ್ರನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತನಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಗುರುವಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಪೆ, ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ, ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಗುರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸದಾ ಸದಾ ವಂದಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ 3 ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕದ ಶಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 2 ಬಾರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಉಳಿದ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ, ಈ ಯುವಕ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು 2 ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ವೇದಿಕೆಯ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ, ಹಾಸ್ಯ ರಸದಿಂದ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೈ ನಡುಕ, ಬಾಯಿ ನಡುಕ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಸು ದನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ 3ನೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕರೆದರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಅವಧಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ, ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಗುರುವಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೈ ಖಾಲಿಯಿಂದ ಬಂದೆ, ಪಾಕೆಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು, ಜೋಳಿಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಹೇಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೈ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದೆ. ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಭದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ 3ನೆಯ ಸಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ,
ಮಾತನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹಸನ್ಮುಖವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಕೇವಲ 5 ಶಬ್ದ. ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ, ಈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಮೇರಿಕದ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಏನಿದೆ, ಅದು ಆ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬರೀ ಈ 5 ಪದವನ್ನು ಏನು ಯಾವಾಗ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ರೋ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೇ ಬರೀತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನೊಂದು 5 ಪದವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ನೋ ಆವಾಗ 6-7 ಸಹಸ್ರ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು 2.5 ನಿಮಿಷ ಕರತಾಡನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರತಾಡನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನನಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುರುದೇವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗ್ತೇನೆ. ಸಮಾಜದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಡೋನರ್ ಆಗಿ. ಅವರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸಂಘಟಕರ ಹತ್ರ. ನಾನು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೆಸರು ಹಾಕೋದು, ಈಗಿನ ನಿಮಗೆ LED ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು, ಹೀಗೂ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರ ಹತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು. ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ, ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋದರೆ ಕೊನೆಗೇನಾಗತ್ತೆ, ನೀನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನೇ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ನೇರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರ ಜೀವನ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಂತ್ರ, ನಾನೇನೂ ಅಲ್ಲ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತಗಳ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಪುರಾಣಗಳು, ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ನಾನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ MD ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ಸದ್ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೇತ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮೇತ ಒಂದು ಸದ್ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು. ಅವಕಾಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಚ್ಛೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಬಂದೆ. 12,000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಂತೆ 12,000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಒಂದು ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು, ಆದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆ ಕಾಲ, ಯುಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯ ಕಾಲ, ಯುಗ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕುದಿಯುವ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದುವರಿದು ಆ ಎಲ್ಲ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಹಸ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶೀತಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಗಾಳಿ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು, ಪ್ರವಾಹ, ಅಕಾಲಿಕವಾದ ಮಳೆ ಎಂದೂ ಕಾಣದ್ದು ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ 66 ಡಿಗ್ರಿ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಟೆಂಪರೇಚರ್, 66 ಡಿಗ್ರಿ. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ 58 ಡಿಗ್ರಿ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 48ರಿಂದ 52ಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಎಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಕುದಿಯುವ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು.
ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಅಂದು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ, ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂತಹ, ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಾಳಿ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರೋವರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಅವರು ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ವಾತಾವರಣವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 3ನೆಯ ಬಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತಾಡಿದರು, 6ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 2.5 ನಿಮಿಷ ಏನು ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಮೇರಿಕದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗೌರವದ ಒಂದು ತೋರಿಕೆಯಂತೆ ಅದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೋ, ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ, ಸುಲಲಿತವಾಗಿ, ಶಾಂತವಾಗಿ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಸನ್ಮುಖರಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರೋ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರೀತಾರೆ, ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತುವಾಗ ಚಿರಪರಿಚಿತ, ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇಳಿತಾ ಇದ್ನೋ, ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಇರುವೆ ಮುತ್ತಿದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ನನ್ನ ಗುರುದೇವ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ವಂದಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ವಂದಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ವಂದಿಸಿದೆ. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಗಿವತ್ತು ಧರ್ಮದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ತಂದೆ ತಾಯಂದರು ಬರ್ತಾರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅವನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ತಂದೆ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ OPDಗೆ, ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋ ಹುಚ್ಚು ಮಗನಿಗೆ. ಅದೇ ಬೈಕ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬೈಕನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಷ್ಟೋ ರಕ್ಷಕರು, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ತಾವಂತೂ ಸುಖವನ್ನು ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸುಖವನ್ನು ಪಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬದ ತನಕ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟು, ವಸ್ತ್ರ ಆಭರಣವನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭದ್ರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಣೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕೊನೆಯ ತನಕ, ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಾಚಿಕೆ, ಅಂಜಿಕೆ. ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಂಡ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು, 3 ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅದು ವಯಸ್ಸು 48 ವರ್ಷ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಓದುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪದ್ಧತಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದರುವಂತಹ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ,
ಆ ಯಜಮಾನ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ತಾಯಿಯ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿದೆ. ಆವಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೌರವಿಸ್ತೋರುವ ಧರ್ಮ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸರ್ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗೋಳು ಸರ್, ದುಶ್ಚಟದ ಗಣಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆದು ಯಾವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಯ್ತು ಸರ್. ತಾಯಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಯ್ತಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಜಮಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ವಮ್ಮ? ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕೋಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ತಾನ ಸರ್. ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಯಜಮಾನನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ತಾಯಂದಿರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಾವಿದನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದುವರೆದು ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸರ್ ಈಗೀಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ತಾಯಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದೆ. ಸಂಜೆ ಕತ್ತಲಾದ ಮೇಲೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಇವ್ರು ಹಗಲೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸರ್. ಈಗೀಗ ಇವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕತ್ತೆ 8:15ಗೋ 8 ಗಂಟೆಗೋ 9 ಗಂಟೆ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವ 15 ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಾಯುವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಸಾವಿನ ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಯ. ನಾವು ಫೋಬಿಯಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ನಾನು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸಾಯಬೇಕಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಾವಿನ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಆ ತಾಯಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರ್ ಈಗೀಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ದೇವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಇವರ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನೇನೋ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಜಮಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಸರ್ ನಾನೀಗ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು, 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಓದು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ವಿಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಗ್ತಾನೆ. ಏನು ಮುಟ್ಟಾಳ, ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ, ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು, ಜೀವಂತಿಕೆ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ದುಶ್ಚಟದ ಗಣಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಯ. ದೇಹದ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಡಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲ, ಹಲ್ಲು ಸೆಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದು ಈಗಿನ ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ಚಿಂತನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಅವರವರ ಹಿರಿಯರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ. ಆತ ಬರ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ,
ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಇರಬಾರ್ದಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಈಗ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ, ನೀನು ನಂಬ್ತೀಯೋ ಬಿಡ್ತೀಯೋ, ದೇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸು, ದೇವರನ್ನು ವಂದಿಸು, ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದಟತನದ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಯಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ. ಈ ಥರದ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವತ್ತು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವನಾದವನು ವಿಜ್ಞಾನದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಹಂಭಾವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಮೆರಿತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಒಂದು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಅವನತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೇವರ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ತಾಂಡವವಾಡತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂದು ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ. 6 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಂಥ ದುರಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. 23 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹ ಯುವ ಮಿತ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ. ಘಟನೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ. ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸಾವು ಕರೀತಾ ಇತ್ತು, ಬಾ 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 ಅಂತ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. 7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಜಲಪಾತ. ಆ ಜಲಪಾತದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೊಂದು ಹೊಸ ಎಡಿಕ್ಷನ್, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀಲ್ಸಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚು. ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದು ಹಾಗೆ, ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಸರ್ ಒಂದು ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟದ್ದು ಸರ್. 2ನೇ ಸಲ ಅವನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹುಚ್ಚು ಬಂತು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗಿ 4-5 ಬಂಡೆ ಇದೆ, ಬೋರ್ಗರಿಯುವಂತಹ ಜಲಪಾತ, ಇವನ ಬಂಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ. ಅದು ಜಾಗವ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದು? 23 ವರ್ಷ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ. ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಕಟ ಆಗತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. 7 ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೂ ಶವ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ದುರಂತ ಸಂಕಟ ಯಾವ ತಾಯಿಗೂ ಬೇಡ, ಯಾವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ 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 ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಇಂಥ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿನ ಜೀವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ, ಬೋರ್ಗರಿಯುವ ಜಲಪಾತ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು, ಬಂಡೆ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಮಳೆಗಾಲ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಚಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕಾಲು ಜಾರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ, ತಟ್ಟಂತ ಕಾಲು ಜಾರ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. 7 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಾಡಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಇದ್ದೀರಿ. ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷವೂ ಬೇಡ, ಒಂದೇ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿದನಂತೂ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ. ನಾವು ಧರ್ಮದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಿದ್ರು, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿಸತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆದರ್ಶದ ಜೀವನ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಧೀಮಂತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂದೇಶ, ಆ ಒಂದು ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಯವರ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಅದು ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದಿರು, ಎಷ್ಟೋ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರು, ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೀಪವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೈ ಮುಗಿದು, ಸಂಜೆ ಪುನಃ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕೈ ಮುಗಿದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸಂಜೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸಂಜೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತಸವನ್ನು ಪಟ್ಟೆ. ಅದು ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಬಳಗಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಮತಾಂತರದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಿವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಚಿಕೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವುದು, ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಕ್ತಿ. ಇದು ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿ. ಆ ಭಕ್ತಿಯ ನೆರಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ. ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಇರ್ತೀರಿ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಥರ 95, 98, 99% ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಕೂಡ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಬೆಳಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು DNA ಒಂದು ರೂಪಿಸಿತು. ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಯವರ ಆದರ್ಶವಾದಂತಹ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೊಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಯದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಎಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು 2 ದಶಕದ ಅನುಭವದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 15-16 ವರ್ಷದವರು ಮನೋರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನಾನು ಎಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆಫ್ಲೈನೂ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದು ವರ್ಗ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಮನಸ್ಸಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೂಡ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು 15, 18, 20 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಈಗ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಹೇಳುತ್ತೆ 13% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಎತ್ತ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸುದೃಢವಾದಂತಹ ಭವ್ಯವಾದ ಭಾರತದ ರೂವಾರಿಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಬಲಾಢ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಇರುವುದು ಬರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸರಿಸುಮಾರು 139.8 ಕೋಟಿ ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 75 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯುವ ಸಂಪತ್ತಿದೆ. 13 ವಯೋಮಿತಿಯಿಂದ 30 ವಯೋಮಿತಿಯ ಒಳಗಡೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಅಂಕಿಅಂಶ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ, ಖಿನ್ನತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿನ್ನೆ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತು.
ಬರೇ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 6 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣ ಹೊರಗೆ ಬಂತು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು 22ರ ಒಳಗಡೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ತಂಬಾಕು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಮಿತ್ರರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದು ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಮಿತ್ರರನ್ನು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ. 5 ಜನ ಯುವತಿಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಮಗಳನ್ನು, 20 ವರ್ಷ. ಏನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಂಜೆ ಶಾಲೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳು ರೆಸ್ಟೋ ಬಾರು, ಹುಕ್ಕಾ ಬಾರು, ಆ ಬಾರು, ಈ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಳು 1 ವಾರ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಹೋದ್ಲು. ಆ 1 ವಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬರ್ಡೇ ಅಂತೆ, 20ನೇ ವರ್ಷದ್ದು. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಂಗೆ ಪುನಃ ಇದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಅವಳು ನಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುಕ್ಕಾ ಬಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಐತೆ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ನ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೈಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕಮಿಷನನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಕಾನೂನು ಕಠಿಣ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಕಠಿಣ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆ ತಾಯಿಗೆ, ಆ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನಗೆ 20 ವರ್ಷ, ಈಗ ನೀನಿನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಮನೆಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಏನೋ ಕನಸಿಡೋದು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆವಾಗ ಆ ಮಗು, 20 ವರ್ಷದ ಮಗು ಹುಡುಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ನೋಡು ಸರ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಮದುವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಂಡನಾದವನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗ್ತಾರೋ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಥರದ ಬುದ್ಧಿ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ನಿಂದೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಅಪಹಾಸ್ಯಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಶ್ರಮಗಳು. ಇವತ್ತು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ದೂರ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯಿತು. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಡೆದು ನ್ಯಾನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯು ಕೂಡ ದೂರ ಆಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದಿದೆ. ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ, ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. 2 ಪ್ರಪಂಚ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಗೌರವ ಘನತೆಯನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ, ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ.
ಪಾಪ ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆ ನೋಡಿದರೆ ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ತಾಯಿ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಯಜಮಾನ ಯೋಗ ಬನಕ್ಕೆ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಆ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವವರು. ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಾನು. ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ದಾರಿ, ಅದು ನಾವು ಹಿಡಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಜು ಗದ್ದಲ, ಜನ ಜಾತ್ರೆಯಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದವರು, 4 ದಿವಸ ರಜೆ ಬರಲಿ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ರಶ್ ಅಂತ. ಜನರಿಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪಾಪವನ್ನು ಮನ್ನಿಸ್ತಾನೆ, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದುಷ್ಟ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ದುಷ್ಟ ಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ, ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡೆ ನುಡಿ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದರು, ಎಷ್ಟೋ ಪುರುಷರು ನಾನು ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನೀವು ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಆಯಾಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ತಾಯಂದ್ರ ಪುರುಷರು ಬಂದು, ಸರ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, 60-65 ವರ್ಷ, ಈಗ ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಆದರೆ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳುವಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರ ಆದರ್ಶವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬಡತನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತಾಯಂದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕುವುದು. ಅಂಥ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕುವವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮನೆಗಳು ಇವತ್ತು ದೇವರ ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಿನದಲ್ಲಿ 3-5 ಬಾರಿ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಠಣವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಆದರೆ ಹೊಸಬರು ಇದ್ದರೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ, ಬುಧ ಕೌಶಿಕ ಋಷಿ, ಯಾರು ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಬುಧ ಕೌಶಿಕ ಋಷಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಮನ ಮಹಿಮೆ, ರಾಮನ ಗುಣ, ರಾಮನ ವಿಶೇಷತೆ, ರಾಮನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸು, ಪೂಜಿಸು, ವಂದಿಸು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮ ಬುಧಕೌಶಿಕ ಋಷಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ. 38 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಮುಂದುವರೆದು ನಿಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಶಿವಪರಮಾತ್ಮ ಬುಧಕೌಶಿಕ ಋಷಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೀನು ರಚಿಸು, ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಚಂಚಲ ಗುಣವನ್ನು ಮೆಟ್ಟುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟಾಯಿತೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮ ಬುಧಕೌಶಿಕ ಋಷಿಗೆ ಋಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಳಿಗೆ ಸದಾ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ, ಪಾರಾಯಣ
ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ, ಸ್ಮರಣೆ, ವಂದನೆ, ಅರ್ಚನೆ, ಜಪ, ತಪ, ಧ್ಯಾನ. ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಗುಲದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡವರು 8 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಯಾವುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಸರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಬಂದ್ರಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸರಿ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕರು ಅವರು ಇವರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ 22 ವರ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಈಗ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆದವರನ್ನು ಒಂದು ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೌದ್ರ ವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇನಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಇನ್ನೂ 1 ತಿಂಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಆತನಲ್ಲಿ ವ್ಯಗ್ರತೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸುವುದಂತೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫುಲ್ಲು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದರು, ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅವರು ಅವರ ವೃತ್ತಿಗೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಸಂಕಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯುವ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರು, ಸರ್ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಕ್ಯಾಶಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಡವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅವನು ಈ ಥರ ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ. ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳಿದರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡೋದು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಜಪತಪ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸರ್. ಈಗ ಯಾವುದೂ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ, ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನ, ಇನ್ನೂ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ಸರ್. ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಕಹಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ ಬನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀನಿ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಯಾವ ಚಳುವಳಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಕ್ಷಕರು ತಂದೆ ತಾಯಂದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಮಗ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥ ಮಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಳವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 21 ವರ್ಷದ BCom ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಗ ಬನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, 2 ಕಡೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಸರ್ 2 ಸಲ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿಯಾ ಕೇಳಿದರೆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಅವನು. ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಡಿ ಜಾರಿ ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಟೈಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 2ನೇ ಸಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಸತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಚೂರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳೋದು.
ಈ ನಾಲೆಜನ್ನು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಪಡೆದ್ಯಾ ಕೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೂಗಲ್ ಇಂಥ ನಾಲೆಜನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೂಗಲ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ಗೂಗಲನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು 2ನೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೀ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 2ನೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ. ಆತನಿಗೆ 1 ವಾರ ಇದ್ದ, ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಗಬನದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ವಿ. ಹೋಗುವಾಗ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ. ಸರ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು BCom ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, BCom ಮುಗಿಸು, ಆದರೆ ಕಾಮ್ ಆಗಿರು, ಯಾವತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಇರು, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡು. 3ನೇದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರು ಸಾಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಮಾತ್ರ 4 ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡುತ್ತೆ, ಸಂತಸವನ್ನು ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಮಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ಅಂತಂದು. ನಿಮಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಬನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ. ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೋಗುವಂದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋದ ಅವನು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಡಿದಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯೋಗಬನದ ಮೂಲಕ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾತಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾಯಿ ಬಂದದ್ದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆ್ಯನ್ಸೈಟಿ, ಫೋಬಿಯಾ, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್, ಹೆಡ್ಏಕ್, ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು 9 ಸಮಸ್ಯೆ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾತ್ರೆ 19ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತು. ಡೈಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರೆ. ಏನಕ್ಕಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿತು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ತಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬಿತ್ತು. 1-2 ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾದೆ. ತಾಯಿಯು ಮೌನ ಆದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಆಕೆಯ ಮಗ ಫಸ್ಟ್ PUCಲಿ ಓದುವವನು TV ಹುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ. ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ ತಾಯಿ. ಆ ಒಂದು ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರ್ತು. ಅವನಿಗೇನೋ ಭಾಳ ಇಷ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. TV ನೋಡಬೇಡ ಅಂತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಗನಿಗೂ ತಾಯಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ನೀನು ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ತೀಯ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಈ ಯುದ್ಧ. ನೀನು ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಮಾತಿಗೆ ಬೆಳೀತು. ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಿತಿ, ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಎತ್ತರಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಂಡು, ಸರ್ ನಾನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಏನಮ್ಮ ತಪ್ಪು? ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೊಡೆದದ್ದು ಏನಕ್ಕಮ್ಮ? ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸರ್ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ಬೆಳೀತು. ಓದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಓದುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನನಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸರ್. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ. ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ. ಮಕ್ಕಳಾದವರು ರಕ್ಷಕರು ಸದಾ ನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಕೈಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಳಗಿಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ತಾಯಿಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ ಹಕ್ಕಿನ ಜೊತೆ ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಧರ್ಮ ತಾಯಿಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ.
ಆ ಮಗ ತಪ್ಪನ್ನು ಕೇಳಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ, ಅಮ್ಮ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಂಗೆ ಯಾವುದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯ ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ. ರೈಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾವಿಗೆ ಹಾರ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಘಟನೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಕಥೆ ಬೇರೆ. 8ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪ ಪಡಿತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಿಚಾರವನ್ನು. ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂದೆಗೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಗೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವೇಕ ಜಾಗತ ಬಳಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬದವರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಡಿಧಾವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ, ಅದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅದು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಎತ್ತ ಪಯಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಥರ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ 3 ದಿವಸ ರಜೆ, ಈ ವಾರ 4 ದಿವಸ ರಜೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ರಜೆ ಸಿಗಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ. ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ. ಓದೋದು ಬೇಡ, ಬೆಳೆಯೋದು ಬೇಡ, ಸಾಧನೆ ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಈಗಲೇ 1 ತಿಂಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಮಳೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ವರುಣ ದೇವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರು ಕಳೆದ ವಾರವೇ ಹೇಳಿದರು, ಶನಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವರುಣ ದೇವ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವರುಣ ದೇವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ, ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹಾಕುವುದಾ, ಹೇಗೆ, ಯಾವುದು ಅಂತ. 1 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಹೇಳೋದು, ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಬೇಡ, ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಬರಲಿ, ಆರೆಂಜ್ ಬರಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಟ್ ಬರಲಿ, ಶನಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣದೇವ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತಾನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗಿರತ್ತೆ. ಇದು ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿತ್ವವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಬನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗ ಬನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಇದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಯೋಗ ಬನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ 8 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಅಲೋಪತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅಲೋಪತಿ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮಾತ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನ್ನ ಯಾವ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಂದೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕುಂಠಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಾವು ಬೇಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾತ್ರೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಈ ಒಂದು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊಳಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಯೋಗ ಬನದಲ್ಲಿ.
ಅನಾವಶ್ಯಕ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಈ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ವಿಷ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 100 ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಮಾಡ್ತು. ಯಾಕೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಔಷಧ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ನಕಲಿ ಔಷಧ ಅಂತೆ. ನಾನು ಆ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದರು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಂಥವರು, ಎಷ್ಟೋ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ, ಯುಟರಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಇದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಣ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ, ಸುಖಕರವಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಂದರು ಇವತ್ತು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ತುಮಕೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ತಾಯಿ ಭಾಳ ಸಂತಸದಿಂದ ನಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ, ಏನು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಆ ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸು 41 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೋಗ ಬನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೌದು, ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಅವರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯುಟರಸ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೋಗ ಬನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಲಿ, ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗಲಿ, ನಿದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಹಾರದ ಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರು 3 ತಿಂಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ತಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತು ತಿಂಗಳ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದರು, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಸರ್ಜರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸರ್ಜರಿ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಔಷಧಿ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಬನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ರೋಗಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಂತಂದರೆ ಯಜಮಾನನಿಗೂ 8ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಬೇಕು, ಯಜಮಾನ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 8ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಬೇಕು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ಸಾವಿರ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ? 18, 20, 26 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ 26 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋರು. ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಅವರವರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. 26 ಮಾತ್ರೆ 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಜಾಗೃತಿ ಇವತ್ತು ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಬನದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಬನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಸಂಘಟಕರು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು, ಬಳಗದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದಂತಹ ಸರ್ವರನ್ನು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಭಗವಂತ ನನಗೂ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೇರ ಒಂದು ಭೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ DNA ತುಂಬಿಸಿರ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದರು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ರಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸದಾ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, 17ನೆಯ ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಂದಿಸ್ತಾ, ದಿವ್ಯತ್ರೆಯನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪುನಃ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ. ಒಂದನೇ ವಿನಂತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೌರವ ಸಮ್ಮಾನ ನನಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಏನಾದರೂ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ, ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೌರವವನ್ನು, ಸಭೆಗೆ ಗೌರವ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾರ, ತುರಾಯಿ, ಸಮ್ಮಾನ, ಟೋಪಿಗಳು ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೋಗಬನದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವರು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೆಯ ಮನವಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಣ, ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ 500 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ದೇಗುಲ ಇದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ 5ನೆಯ ತಲೆಮಾರಾಗಿ ನನಗೆ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೊಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿದರೆ ಅದೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ. ಮತ್ತು ಆಯಾಯ ಬಳಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಯೋಗ ಪರ್ಯಟನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೊಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಹಲವು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುಟವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ತನುಮನಧನದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಗುರೂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನು, ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 2 ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಳಪನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೇನೆ. ಒಂದನೆಯ ಹೊಳಪು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಆದರ್ಶ, ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಹೊಳಪು. ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಹೊಳಪಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಭ್ಯುದಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆ 2 ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಋಣವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಾದ ನಮನದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಕೃತಾರ್ಥವಾದ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಸರ್ವ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ, ಯೋಗ ಸಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯೋಗಬನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಿರಿಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವರನ್ನು, ತನುಮನದ ದನದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ಸಿರಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನೀವು ಆದರ್ಶ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳಾಗಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುವಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಯಾವುದೇ ನೋವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ, ಬಾಳಿನ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ತನಕ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾದ ವಂದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ಇದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯೋಗಬನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಯೋಜಿಸಿ ಗಗನ ಸದೃಶವಾಗಿ, ಬಾ ಅಂದರೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಲಿವಿನ ಜೀವನದ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪರ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲು 1 ವಾರದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿಯವರು ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಆಗ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ರವರು ನಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಜನೆಯ ಮೊದಲು ಒಂದು BP ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಜನೆಯ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇತ್ತು. ನಾನಿದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಪುನಃ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಮತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದ ಯೋಗಬನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿಯವರು 2 ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ಸಲ 3 ಬಾರಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ 3 ದಿನದ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ 1 ವಾರದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಒಂದು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧೀಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು 50% ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್, ಸೋನಾಬಾತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಉಡುಪರು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಸ ಉಡುಪರು ಅವರ ಪತ್ನಿಯವರು ಅವರಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಇಂಥದ್ದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತಾಯಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಭವ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭವ್ಯವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರ ಮುಂದುಗಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ರ ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಂದು ಅಂದರೆ BP ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಂದರೆ ಅವರು ಏನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದುಂಟು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ, ಹಲವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡ ಸತ್ಯ. ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿಯವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಜನೆ ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಓಂಕಾರ, ಭ್ರಾಮರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಈಗ 65 ವರ್ಷ. ನಾನು ಈಗ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ನಂತರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 16 ಮಂದಿ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲರೂ ನೀನೇ ಒಬ್ಬಳೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು ನಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಯವರ ಮೂಲಕ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ ಇರಲಿ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ, ಇದರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಫಲದಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊ ಅಂತ. ಬೇಡ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಯೋಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ನನಗಾಗಲಿ ನನ್ನ ಪತಿಯವರಿಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಶೀತ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪವಾಸ ಹಾಯಿಸ್ತಾರಂತ. ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ. ಇನ್ನೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಿರತ ಆನಂದದ, ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವ್ಯತೆ, ಒಂದು ಪರಮ ಔಷಧದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಗುರುಜಿ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೊರೋನಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಹಾಮಾರಿ ಖಂಡಿತ ಬಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಕೊರೋನಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳು
ಶ್ರೀ ಗುರೂಜಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-7:15 ವಿಶ್ವಮಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡುವಂಥದ್ದು. ಸಂಜೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು 7-7:15 ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ 5 ದಿನಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಬಾರಿ 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು 2 ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಏರುಪೇರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಿದ ದುಡ್ಡು ಹಾಗೆ ಇದಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯವರಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 15% ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲಕ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್, AC ಈ ಥರ ಕಾಟೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಾಟೇಜ್, ಸೆಮಿ ಕಾಟೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದು ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಶುಚಿತ್ವವೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಥರ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆತಿಥ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು 4 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸ್ಬೋದು. ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವವರು ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ. ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರು, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಿಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿಯರು ಎಲ್ಲ ಬರುವ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ರಶ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 9606031233. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗ ಬನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಡ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಗುರುಜಿ. ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ C2 ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಧವ್ ಮುಡೂರ್ ಇವರೇ. ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪಾದ ನಮಿಸ್ತಾ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ವರುಣದೇವರಿಗೆ ಪಡಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ರೂವಾರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಉಡುಪ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಬಳಗ 6 ಬಳಗ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ H2S ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದ
3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಬಳಗದ ಸೀಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂಥ ಮೋಹನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸುಂದರಗೌಡ ಸೀಟು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ KV ಮಾಧವ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಂಚನದ ಸುಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಸುಳ್ಯ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಲಂಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರಮೇಶ್ ಶಾಚಾರ್ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ವಂದಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇ ಜೈ, ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕೇ ಜೈ, ಜೈ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇ ಜೈ, जय श्री गणेश भगवान के जय, जय श्री दुर्गा माता के जय, जय श्री शिव परमात्मा के जय, जय श्री गंगा माता के जय, जय श्री सर्वदेव देवी स्वरूपों के जय. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ